Hello students, welcome to our physics class. Today we will be discussing this unit 2 and chapter 1. Okay, so here we go. Our chapter is this one, electric current, resistance and EMF. We will be discussing this chapter today. Okay, let us start. Here you can see the first topic is about electric current. This you might be knowing ki what is electric current. What we say, what is current? Current is the flow of charge. When charge is flowing through a conductor, we say ki current is flowing. Okay, but see here ki by definition we will call ki current I is equal to amount of charge flowing divided by the total time taken. ठीक है, therefore we will write here कि I is equal to, where I is the current, that is equal to Q upon T. ठीक है, this is our formula where I is the current, Q is the charge, T is the time for which current has flown. Okay, now what is Q? Q is the charge. देखो चार्ज किंदे करके ਹੁੰਦਾ है, कौन फ्लो कर रहा ਹੁੰਦਾ है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे ਹੁੰਦੇ, ठीक है। ਚਾਰਜ ਔਨ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਲ ਹੀ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. As you know, its value is, this is the charge on one electron and obviously it is negative charge which is on electrons. ठीक है, तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन राजे फ्लो कर रहे हैं तो दैट मीन्स एना चार्ज फ्लो कर रहे हैं। जे 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हो तो आप की करांगे, एज चार्ज वी विल मल्टीप्लाई बाय 10, and if n electrons are flowing then we will multiply it by n. That means this charge can be written as, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, n into e, where n are the total number of electrons flowing and e is the charge on one electron. Therefore we have this relation, we have this another relation कि current I is equal to n into e divided by t. And also if charge is small dq, time is small dt, then I can also, we can also write is dq by dt. When we are having a very little charge, dq charge is flowing in dt time, then charge I is current I is equal to dq by dt. Okay, now next is we will, this is your electric current I. Now what is SI unit? Its unit is, here you go कि you are having here unit of electric current. ठीक है, you can read from here कि SI unit of electric current is ampere. Here it is written. Okay, ampere. ਤਾਂ what is 1 ampere? ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੋਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ I is equal to Q by T। ਜੇ ਆਪਾਂ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ 1 ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ Q और T ਨੂੰ 1 ਤੇ 1 ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ I will be equal to 1. That means 1 ampere, we will write here 1 ampere, that will be equal to 1 coulomb charge divided by 1 second। एक कूलम चार्ज 1 सेकंड च फ्लो कर रहा होवे ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, we will call it that 1 ampere current is flowing। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੂਲਮਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ देयरफॉर ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਯੂਨਿਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਐਂਪੀਅਰ, और 1 ampere will be equal to 1 coulomb per second. Here it is written in your book, you can read. Okay, ਤਾਂ ਆ ਰਜੇ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਲੋ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਇਨ ਏ ਕੰਡਕਟਰ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਵਰ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ, that is drift velocity. This is our new topic, drift velocity. It is important topic। ठीक है, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ drift velocity ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ,
देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का की मतलब इलैक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਥ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੋ 1.02 ਦਿਸ ਫਿਗਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਲਿਆ ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲ L ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤੀ, ਵਨ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਵਨ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਰੋਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਫਲੋਇੰਗ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਫਰੋਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਐਂਡ ਫਰੋਮ ਦ ਅਦਰ हैंड इट विल बी कमिंग आउट। ठीक है, एंड it will reach the negative end. This is the direction of current I. But actual as you know electrons are flowing from negative terminal of the battery to the positive terminal. Actual ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ flow ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, they are electrons ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। electrons flow ਕਰ ਰਹੇ like this, these are the electrons which flow, ਔਰ ਉਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵਿਲ ਫਲੋ ਫਰੋਮ ਹੇਅਰ ਦਿਸ ਐਂਡ ਟੂ ਦਿਸ ਐਂਡ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਦੋਂ ਫਲੋ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅੰਦਰ ਪਾਥ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉੱਥੋਂ ਐ ਸਿੱਧਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਡਕਟਰ ਆਪਣਾ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਟਮਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਆਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਲਸੋ, ਹੈ ਨਾ, ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਡਾਈਵੇਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਾਈਵੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਦੇ ਪਾਥ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ 1.01 ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ। ਹੇਅਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਪਾਥ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪਾਥ ਉਹਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਉਹ ਇੱਧਰ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਵੀ ਵਿਲ ਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈਜ਼ ਡ੍ਰਿਫਟਿਡ ਫਰੋਮ, ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ A ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਪੁਆਇੰਟ B। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡ੍ਰਿਫਟ ਹੋ ਕੇ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਪਾਥ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਓਕੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏਗਾ ਥਰਮਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼। ठीक है, थर्मल वेलोसिटी। ना व्हाट इज़ थर्मल वेलोसिटी कि अपन पता है भी कोई भी मैटल है ना, कोई भी कंडक्टर है जिंदी आप गल कर रहे हैं उनका कुछ टैंपरेचर तो होएगा ही। टैंपरेचर होएगा तो दैट मीनस इट इज़ हैविंग थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी उनके च है। ठीक है, थर्मल एनर्जी उनके च हैगी है। उस थर्मल एनर्जी करके इट इज़ हैविंग इट्स ओन वेलोसिटी। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜਿਸ ਲਗਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਬੈਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਵਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਫੀਲਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਫਲੋਇੰਗ। ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਅਪਲਾਈਂਗ ਦਿਸ ਹੋਲ ਕੌਨਸੈਪਟ, ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲਾ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਪੀਸ ਸੀਗਾ। ਈਵਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡਿਊ ਟੂ ਇਟਸ ਥਰਮਲ ਐਨਰਜੀ, ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਰੈਂਡਮਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਨ ਆਲ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ। ਆਲ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਰੈਂਡਮਲੀ ਇਨ ਆਲ ਦਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਥਰਮਲ ਐਨਰਜੀ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਦੈਟ ਵਿਲ ਕਮ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ 0। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਪਾਂ u1 ਲਈ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ u1 ਸੀਗੀ।
ਸੈਕਿੰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ u2 ਹੈ, ਥਰਡ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ u3 ਹੈ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦੀ un ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀਏ, ਐਵਰੇਜ ਥਰਮਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਆ ਚੀਜ਼ ਐਵਰੇਜ ਥਰਮਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰਸ ਹੋਣ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ u1 u2 u3 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ, un ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ n ਕਰ ਦੇंगे ਤਾਂ ਇਟ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਥਰਮਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ 0। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1.02 ਹੈ, ਇਹ 1.02 ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਏ ਕੰਡਕਟਰ ਹੂਜ਼ ਲੈਂਥ ਇਜ਼ L। ਕੰਡਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? L ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਲੈਂਥ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰ L। ਓਕੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੂਜ਼ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ V। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੂਗਾ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੂਗਾ ਫਰੋਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ। but electrons as you know they will move from negative end to the positive end। ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਮੂਵ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ, ਇਹਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਫਲੋ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਬੈਟਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਇਟਸ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ E। ਇਟਸ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ E। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜਿਸ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਔਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਊ ਟੂ ਦੈਟ ਫੀਲਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਸੈਟ ਅਪ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ V/L। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ V/L। V ਇਜ਼ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, L ਇਜ਼ ਲੈਂਥ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰ, ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇंगे तो अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड ही आ जाएगा। क्लीयर? ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ। Force is always equal to charge into field। ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ। ਫੀਲਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਯੋਰ E ਵੈਕਟਰ, therefore this is your F ਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ? ਫੋਰਸ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ E ਇੰਟੂ ਕੈਪੀਟਲ E। ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫੋਰਸ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾਲਾ ਫੋਰਸ? M ਇੰਟੂ A। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ M ਇੰਟੂ A। ਜੇ ਆਪਾਂ M ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜੀ, ਤੇ A ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? A ਵੈਕਟਰ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ E ਸਮਾਲ e, ਮਤਲਬ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਕੈਪੀਟਲ E ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ, ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ M। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੀਜ਼ ਥਿੰਗਸ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਵਰੇਜ ਥਰਮਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਾਡੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ U ਪਲੱਸ AT।
ये वाला फॉर्मूला ਆਪਾਂ यूज़ करते रहे हैं। v अपने को की होंगे फाइनल वेलोसिटी, u अपने को की होंगे इनिशियल वेलोसिटी, a की होंगे एक्सेलरेशन एंड t इज़ द टाइम फॉर विच इलैक्ट्रॉन या जो अपना जोड़ी बॉडी है वो मूव की है जिन्ने टाइम वास्ते। तो इत्थे आप एक चीज़ अज्यूम करांगे, इत्थे एक टर्म आएगी, इत्थे तुसीं पढ़ोगे ध्यान नाल ये वाला कॉन्सैप्ट। इत्थे असीं गल करांगे रिलैक्सेशन टाइम की। भी आप की कर रहे हैं, आप कह रहे हैं भी कोई इलैक्ट्रॉन है, कोई एक इलैक्ट्रॉन है इत्थे मान लो आ वाला इलैक्ट्रॉन है, ये मूव करता है, ठीक है, इधरले पासे नूं जा रहा है। तो कंडक्टर के अंदर बहुत कुछ है, ਇੱਥੇ कोई होर चार्ज आ गया, कोई एटम आ गया है ना, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਟਕਰਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸੈਲਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਐਕਸੈਲਰੇਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਮੂਵ ਕਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਐਕਸੈਲਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਸ਼ੋਰਟ ਟਾਈਮ ਫੋਰ ਵਿਚ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਦ ਸ਼ੋਰਟ ਟਾਈਮ ਫੋਰ ਵਿਚ a free electron accelerates, ਇੱਥੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, free electron accelerates before it undergoes a collision with the positive ion is in the conductor is called relaxation time। ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम मान लो हम पहला इलैक्ट्रॉन है, आह फॉर्मूला हम आप यूज़ करांगे। पहले उनकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी सी u1, जी उनकी थर्मल सी, जो आप कुछ नहीं किया उदों की वेलोसिटी उदों भी हैगी सी, u1 सी, दिस इज वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी। ए उनके एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, v1 उनकी फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है, और t1 उनका आ जोड़ा है t1 या τ1, दिस इज इट्स एवरेज रिलैक्सेशन टाइम फॉर द फर्स्ट इलैक्ट्रॉन। एवं जो दूसरा इलैक्ट्रॉन है उनके लिए आप इतने ना कुछ इतने मिसटेक है, आ चीज़ इतने होना चाहिए यू सॉरी इतने आप लिखांगे इनू विल राइट v2 क्योंकि सैकेंड इलैक्ट्रॉन है उनकी वेलोसिटी v2 आप लिखांगे, दैट इज इक्वल टू u2 प्लस a इंटू t2। ठीक है, क्लियर क्लियर हो गया। तो दिस शुड बी द फॉर्मूला फॉर सैकेंड इलैक्ट्रॉन वेलोसिटी। थर्ड ਲਈ ਉਵੇਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੋਗੇ, nth ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ v2 ਆ ਗਈ, ਤੀਸਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v3 ਆ ਗਈ, ਐਵੇਂ nth ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ vn ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ vd ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿ vd ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਵਰੇਜ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ v1, ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ v2, ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ v3, ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ vn। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ n ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ v1 v2 v3 ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਤਾ। v1 ਕੀ ਸੀਗਾ u1 plus at1, v2 ਕੀ ਸੀਗਾ u1 plus at2, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ v3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ vn ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ n। ਹੁਣ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਆ u1 ਆ u2 ਆ ਇੱਥੇ u3 ਆ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ un, u ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ u1 plus u2 plus u3 plus u4 un। ਠੀਕ ਹੈ, और अपने को दूजिया वैल्यूज़ की बच जाएंगे at1 at2 at3 atn। ठीक है, ये टाइम तो एक्सेलेशन है, एक्सेलेशन तो सेम ही है सारे में। ठीक है, तो हुण आपां इहनूं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक पार्ट अपना बन गया u1 u2 u3 un प्लस at1 at2, उहदे चों आपां a नूं कॉमन ले लिया, t1 t2 t3 tn डिवाइड बाय n सारे थल्ले सीगा, उन्होंने ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ n ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਟਰਮਸ ਬਣਾ ਕੇ n ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ है ना, एवरेज आप जो कैलकुलेट किया थर्मल वेलोसिटीज़ वो जीरो सी अपने को एवरेज थर्मल वेलोसिटी। अब यो चीज़ आ गई u1 u2 u3 un डिवाइड बाय n, एवरेज थर्मल वेलोसिटी है, इनकी वैल्यू अपने को जीरो है। देखो आ वाली, ठीक है, आ वाली वैल्यू जीरो होती है, आप पिछे हमने डिस्कस किया है।
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ। A T1 T2 T3 ਬਾਈ Tn, ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ T1 T2 T3 Tn, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ, ਆ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦਾ, ਤੀਸਰੇ ਦਾ, ਆ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ n ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਵਰੇਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ, ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਇਟ ਐਵਰੇਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੀ ਨਾਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਵਰੇਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੀ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਦੇ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਆ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਡੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਪਲਸ ਏ ਟੀ। ठीक है, A इज़ योर एक्सेलेरेशन, T इज़ योर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम एंड V D इज़ योर डायरेक्ट वेलोसिटी। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ A एक्सेलेरेशन ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਤੀ। ਦੇਅਰਫੋਰ V D ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, V D ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਯੋਰ A एक्सेलेरेशन ਆਪਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮਾਈਨਸ E ਇੰਟੂ ਕੈਪੀਟਲ E ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਕੀ ਸੀਗਾ M, ਇਹ ਆਪਣਾ एक्सेलेरेशन ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ, ਇੰਟੂ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਟਾਈਮ ਟਾਓ। ठीक है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, दिस वैल्यू इज योर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर दिस इज योर वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब वी ਦੇ ਨਾਲ डी ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ दैट इज फॉर ड्रिफ्ट। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ, ਦਿਸ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫੋਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੂ ਵਿਲ ਸੈਂਡ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ।